and you need hardware. Yes or no? See, you are a human. Without your brain, can you perform any operations? Without your brain, your body is what? Your physical body is what? Useless. Can you perform any operations or can you perform any task? No. And you have all your physical parts working good, and without proper brain, can you complete or perform a task? మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయండి, లైక్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఆల్, యు ఆర్ గుడ్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ బ్రెయిన్. మీకు బ్రెయిన్ అనేది లేదనుకోండి, ఈజ్ యువర్ ఆర్మ్స్ వర్క్ సంథింగ్? విల్ దే డూ ఎనీ టాస్క్? యువర్ లెగ్స్, విల్ దే డూ ఎనీ టాస్క్? నో. You need brain. If you have brain, without physical parts, can you do any work? No. So you need an architecture and you need a program. So architecture is a physical hardware part. So architecture is what? Physical hardware part. So take an example. I already told it is Alexa. Alexa lo architecture ఏంటంటే అందులో ఉండే physical part. అందులో ఉండే మదర్ బోర్డ్స్ కానీ స్పీకర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటి? Physical parts. So these are nothing but architecture. ఏదైనా ఫిజికల్ పార్ట్లో మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగలిగితే దాన్ని మీరు సాఫ్ట్వేర్ అంటారండి. దట్ ఈస్ వాట్? ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. తెలుసు కదండి, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ లైవ్. ప్రోగ్రామ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఏ టైంలో ఏమేమి చేయాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని యూ కోడ్ ఇట్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ యూ ఫీడ్ ఇట్ టు ద కంప్యూటర్. సో ఫర్ ఎనీ ఏజెంట్, నాట్ ఓన్లీ ఏ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఎనీ నార్మల్ వన్, ఏ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకున్నా మీరు ఖచ్చితంగా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. అందులో మీకు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్ ఈస్ వాట్? ఫిజికల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ హార్డ్వేర్ వేర్ యూ రన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. వేర్ యూ రన్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు మేక్ ద హార్డ్వేర్ పార్ట్ వర్క్. సో హార్డ్వేర్ పార్ట్ని వర్క్ చేయాలంటే లేదా అది ఏదైనా టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ వాట్? Program. So previously you have seen normal agent. So I told, like, you saw this question symbol, right? Question mark. I told this is the part where all the decisions are done. So same ఇందులో హార్డ్వేర్ అనేది ఎక్కువ వెయిటేజ్ తీసుకో. హార్డ్వేర్ యొక్క మెయిన్ పని ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్కి సపోర్ట్ ఇచ్చి సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే హార్డ్వేర్ పని. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్. ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు టేక్ ఆల్ ద డెసిషన్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద యాక్షన్స్. సో ఏజెంట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ an agent. So you will have environment and we have sensors. So using sensors, you will the agent will perceive the environment. So it will do some particular task or it will do some particular programming and it will come up with a solution. So this particular action is to be done on the environment. So that action will be done on the environment using effectors or actuators. Using effector or actuators, both are same. Actuators are not, effectors are not, both same అండి. So don't think it is different. Okay, కొన్ని వాటిలో effectors అంటారు, కొన్ని వాటిలో actuators అంటారు. Both are same. So you have four types of agents, as I said: simple reflex agent, model based agent, utility based agent and goal based agent. So you have four types of agents. So this is also called as simple reflex agent. The normal agent of structure. This structure and simple reflex agent structure is always same. See, you have four types of agents: simple reflex, model based, goal based and utility based. And you have, this is a structure of simple based agent. So simple reflex agent. So see the working of simple reflex agent. So using sensors, either the sensors can be camera or mic or any device or any sensor which is used to take the input from the environment, call it as sensors, and the action call it as percepts. So using the environment and sensors, it will take the information and it will observe in what condition the environment is right now. So if environment is it will observe what kind of state it is right now and it will take a decision on
if condition. If condition, which means what? If the environment is like this, then take this action. If environment is this, then take this action. Take an example of car, driving autopilot self-driving car. If someone comes in your way, like if someone comes in your way, then brake. If someone comes in your way, then what? Brake. So using this if condition, see condition action rules. So condition is based on if and action is based on then. If this condition is there, then it should take this particular action. So that result will be fed to the effectors and again it will go on the environment. So see, if the agent takes any decision, there will be impact on the environment. Either environment will definitely change. మీరు ఎప్పుడైనా ఏజెంట్కి ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రీవియస్గా ఉన్నట్టు టాస్క్ ఇచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత అదే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందండి. ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్. ఓకే, సో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ప్రీవియస్లీ మీరు కార్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే డైనమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో కార్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఈ కండిషన్ తీసుకున్న వెంటనే కార్ ఏమవుతుందండి? స్టాటిక్ అవుతుంది. సో విచ్ మీన్స్ వాట్? ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా change అవుతుంది. ఇదే any environment. So if any agent is going to perform some action or task or anything, the environment will definitely change. So this is based on action rule. Sorry, not condition, action. So condition is done with if, action is done with then. If this condition, then this particular action. So this is simple differentiation. Diagram problem. And it is only done in fully observable environment. Okay, it is only done in fully observable environment. It is only applicable in fully observable environment. Main factor is here, it will take actions only based on the current state. It will take only actions based on the current condition, not on the previous conditions or from the previous experiences. It will only take actions based on the current situation or present situation. Okay. Done. So I'll give one more example. See, take an example of smart bulb. You know smart bulb, right? మీకు ఎప్పుడైనా అమెజాన్ బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు అమెజాన్ ఇంకో ప్లస్ స్మార్ట్ బల్బ్ ఇలాంటి ఆఫర్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు స్మార్ట్ బల్బ్స్. సో టేక్ an example of a smart bulb. So I am giving an instruction. So instruction is like if the time is 6 p.m. the light should turn on.
if the time is 6 p.m. the light should turn on. So or ఎప్పుడు మీరు సమ్మర్లో కానీ వింటర్లో కానీ ఎప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడు 6 అయ్యేసరికి మనకు చీకటి అయిపోతుందా? విల్ ఇట్ గెట్ డార్క్? నో. కొన్ని టైమ్స్లో సమ్మర్కి వచ్చేసరికి 7 అయినా సరే ఇంకా లైట్ ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో కూడా 6 అయ్యిందంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, లైట్ అనేది వెలిగిపోతుంది. సో దానికి వేరే ఏం జరిగినా అనవసరం. ప్రజెంట్ మనకి ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి, ఒకవేళ టైం 6 అయితే లైట్ ఆన్ అవ్వాలి అంతే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ డోంట్ పర్ఫార్మ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవి కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని హ్యాండిల్ చేయలేదు. సింపుల్ ఏంటంటే ఇఫ్ టైమ్ ఈస్ 6 p.m. టర్న్ ఆన్ దిస్ బల్బ్, దట్స్ ఆల్. దానికి లెట్స్ సే నిన్న ఈ టైంకి చీకటి పడలేదు కదా, సో ఈరోజు కూడా ఈ టైంకి చీకటి పడదు, సో మనం బల్బ్ ఆన్ చేయక్కర్లేదు అన్న నాలెడ్జ్ అనేది దానికి ఉంటుంది. దానికి ఉన్న నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ టైం 6 అయితే టర్న్ ఆన్ ద లైట్, దట్స్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ కండిషన్ దెన్ యాక్షన్, దట్స్ ఆల్. సో అండ్ it should have fully observable environment. So next one is model based reflex agent. So in this model based reflex agent, you see there are 3 new components. First one is state, next one is how the world evolves, and next one is what my actions do. So this will work based on the experiences. This will work based on the past experiences. Coming to this one, it does not work on the past experiences. Current ఏదైతే సిచ్యువేషన్ ఉందో దాని మీద బేస్ చేసుకుని మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ వి డోంట్ గివ్ స్టేట్. ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ స్టేట్ చెప్పాను. ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. ఇంటర్నల్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే ఒక మెమరీ లాంటిది. అందులో మనం ప్రీవియస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫీడ్ చేసి కంప్యూటర్ అనేది ఇస్తాం మనం. సో ఇందులో మనకి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధం లేదు. సో దట్ ఈస్ వై వీ డోంట్ హ్యావ్ స్టేట్. ఇక్కడ మనకి స్టేట్ ఉందా మనకి లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ ఆన్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. బట్ హియర్ ఇట్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ స్టేట్. సరే డైగ్రామ్ ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్. Starting with environment, using sensors, it will pursue the environment and it will come to a conclusion how the world is right now.
condition the environment is right now. Based on that, it will have three additional components. First one is state, next one is how the world evolves, and next one is what my actions do. So before going into that, normally in model based agent there are new two words. One is model and next one is state. Internal state and double. So internal state ఏంటంటే it will be having the past experience of the agent. ఏదైనా ఒక ఏజెంట్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ అవన్నీ ఒక మెమరీలో మనం ఫీడ్ చేసి మనం వేరే ఏజెంట్స్కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో అందులో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక ఏజెంట్ జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే మనం దేనికైతే ఇస్తున్నామో అది మళ్ళీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ చేసుకుని డిసిషన్ అనేది తీసుకుంటుంది. కమింగ్ టు ద మోడల్, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ విల్ వర్క్ ఇన్ partially observable environment. This will work in what? Partially observable environment. See, this particular agent don't have full observation of the environment because it is only having partially observable. Sorry, this will only work in the partially observable environment. So it cannot observe the environment fully. Fully గా environment అనేది అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండొచ్చు అనే ఒక మోడల్ మనం ముందే ఫీడ్ చేస్తాం. వాట్ విల్ గివ్ ద మోడల్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండొచ్చు అని మనం మోడల్ మనం ముందే ఆ ఏజెంట్ మనం ఫీడ్ చేస్తాం. దాంట్లో మనం మోడల్ బేస్డ్ ఏజెంట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మోడల్. లెట్స్ సే ఐ జస్ట్ సెడ్ లైక్ కార్స్, ఆటో పైలట్, ఈ కార్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ కార్స్కి మనం రోడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, రోడ్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం ముందే ఆ మోడల్ మనం వాటికి ఇస్తాం. దట్ ఈ క్వాలిటీ ఏదైతే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండొచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ మనం ముందే ఏజెంట్స్కి ఇస్తామో వాటిని మనం మోడల్ అంటాం. అందులో జరిగే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇంటర్నల్ స్టేట్లో సేవ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ గివింగ్ ద మోడల్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా ఉండొచ్చు అన్న ఒక ఐడియా మనకి ఇచ్చేదే మోడల్. ఓకే, అర్థమవుతుంది మోడల్కి ఇంటర్నల్ స్టేట్కి? ఎస్. సో ఇందులో ఇంటర్నల్ స్టేట్ is a new concept. So based on the internal state, you will see how the environment is, and next one is how the world evolves. If you take a decision, or if the environment is, if the agent will take a decision or it will not take a decision, the environment will continuously change. మనం డెసిషన్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. లెట్స్ సే లైక్ సమ్మన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఎవరిని క్లాస్లో జస్ట్ వచ్చి కూర్చున్నారనుకోండి, 7 o'clockకి ఈ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉందో 10 o'clock కూడా ఈ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే ఉంటుందా? నో, ఇట్ విల్ చేంజ్. ఆ కూర్చున్న పర్సన్ ఏదైనా యాక్షన్ చేసినా చేయకపోయినా సరే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు టైం టు టైం చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ చేంజ్ will be observed in this how the environment evolves. Okay, so the agent should keep track of the evolution of the evolution of the environment. Environment ఎలా evolve అవుతుందన్న ట్రాక్ అన్న పెర్సెప్షన్ కూడా ఏజెంట్ దగ్గర ఉంటుంది. నెక్స్ట్, what my actions do. If I take particular action, if I take some particular action, how the environment is going to change. As I said yesterday, like if you are all like మీరు అందరూ నాయిసీగా ఉన్నారు, అంతా వాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నేను ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది కూడా నాకు తెలియాలి. నేను ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని కూడా నాకు తెలియాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, వాట్ యాక్షన్ I can do with condition, action, rules. If someone is doing something, then I will take some particular action. So that I will give it to the effectors. Effectors will throw it onto the environment. In that case, effectors ఏంటంటే మౌత్ అవ్వచ్చు, లేదా నేను ఏదైనా ఫిజికల్ పార్ట్ యూస్ చేస్తే దట్ ఫిజికల్ పార్ట్ విల్ బి effectors. అర్థమైందా? Or you want me to explain one more time? One more time. See, so again I am explaining. సరిగ్గా వినండి. ఏ బేస్డ్ ఏజెంట్ అయినా సరే
మోడల్ బేస్డ్ ఏజెంట్ అయినా, రిఫ్లెక్స్ బేస్డ్ ఏజెంట్ అయినా, ఫ్లోర్ బేస్డ్ ఏజెంట్ అయినా, ఆర్ యూటిలిటీ బేస్డ్ ఏజెంట్ అయినా, ఏ ఏజెంట్కైనా స్టార్టింగ్ జరిగే ప్రాసెస్ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఏం చేయాలి? కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలంటే మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉందో తెలియకుండా మీరు ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఏమి యాక్షన్స్ చేయలేము. సో ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి ఏమేమి ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఏమేమి ఉంటున్నాయో మనకు తెలియకుండా మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయలేము. సో మనం ఏం చేస్తాం? ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? యూజింగ్ సెన్సర్స్. సెన్సర్స్ వచ్చేసరికి కెమెరాస్ అవ్వచ్చు, లేదా మైక్స్ అవ్వచ్చు, వేరే వేరే డిఫరెంట్ ఒకవేళ ఈ రూమ్లో టెంపరేచర్ ఎలా ఉందో తెలియాలనుకోండి, యూజ్ ఫర్ థర్మోమీటర్స్. సో ఇలా ఏదైనా మనం ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే సెన్సర్స్ యూజ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకుంటాం. దాన్ని మనం పెర్సీవింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం. సో తీసుకున్న తర్వాత వాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ లైక్ నౌ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకున్నాం. గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా ఉంది. సి ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎన్ ఏజెంట్, రైట్? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఒక ఏజెంట్. మీ అందరినీ చూసిన తర్వాత యూజింగ్ మై ఐస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మిమ్మల్ని అర్థం చేసిన తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది, పలానా స్టూడెంట్ ఇక్కడ కూర్చున్నారు, లేదా ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ప్రొజెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇవన్నీ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది అని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను. ఓకే, అందులోనే మళ్ళీ మనకి 3 న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అయితే ఈ మోడల్ బేస్డ్, ఇక్కడ నుంచి మోడల్ బేస్డ్ ఏజెంట్ తర్వాత నుంచి వచ్చే అన్నింటికి కూడా ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ కామన్గా ఉంటాయి. ఇందులోనే మనకి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ అవుతాయి. కానీ సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రజెంట్ ఇఫ్ ఇదైతే నేను ఈ యాక్షన్ చేయాలి అంతే. దానికి నాకు ఓల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, లేదా ముందు ఏం జరిగింది అదంతా అర్థం. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ వస్తే ఈ యాక్షన్ చేయాలి అంతే. సో దానివల్ల దానికి స్టేట్ అనేది ఉంది. సో ఈ స్టేట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ మెమొరీ. పాత ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఆ స్టేట్లో మనం మెమరైజ్ చేసుకుని మనం వేరే వేరే ఏజెంట్స్ అనేది మనం ఇస్తాం. అర్థమైందండి? సో హౌ ద వరల్డ్ evolves. So this evolution will happen if the agent is acting upon the environment or if the agent is not acting upon the environment. Agent ఏదైనా యాక్షన్ చేసినా చేయకపోయినా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సి టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు అందరూ కాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నేను అసలు ఏమీ చేయాలి, నేను అలాగే నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను అంటే నేను ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మీరు 9 o'clockకి కాల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారంటే 12 o'clock వరకు అలాగే చేస్తారు. బట్ సేమ్ పిచ్, అదే సేమ్ సౌండ్ మళ్ళీ 12 o'clock ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఒక 10 మంది నుంచి ఉన్నారనుకోండి క్లాస్లో, అదే 12 o'clock 10 members స్టాండింగ్లో ఉంటారా? నో, ఐదర్ ద నెంబర్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ నెంబర్ కెన్ డిక్రీజ్, విచ్ మీన్స్ వాట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్. 9 o'clock ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఓన్లీ 10 people నుంచి ఉంటారు. అదే 12 o'clock ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి ఐదర్ 5 people నుంచి ఉండొచ్చు, లేదా 15 people నుంచి ఉండొచ్చు. కానీ నేను ఏమైనా యాక్షన్ చేశానా? నేను ఏం యాక్షన్ చేయకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమవుతుంది? టైం టు టైం అనేది ఎవాల్వ్ అవుతుంది. సో ఆ చేంజ్ అనేది కూడా ఈ ఏజెంట్కి ఇప్పుడు తెలియాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ మై యాక్షన్స్ డూ. సో వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ దట్ ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ కన్సిడర్ వన్ పర్టికులర్ ఆప్షన్. అది కూడా దేన్ని యూజ్ చేసి? ఇఫ్ యాక్షన్ కండిషన్ రూల్ యూజ్ చేసి ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటాను. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ మీరు అందరూ ఏమన్నా ఇండిసిప్లిన్గా ఉన్నారనుకోండి, నేను ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇండిసిప్లిన్ దెన్ షౌట్. సో మీరందరూ ఇండిసిప్లిన్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఏం చేయగలను? షౌట్ యూజింగ్ వాట్? మై మౌత్. సో మౌత్ ఈజ్ మై ఎఫెక్టర్. అర్థమైందండి? సో ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ థింగ్ విల్ బి కామన్ ఫర్ ఆల్ 3 ఏజెంట్స్, బట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా ఇంప్రవైజేషన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద పార్షియల్లీ అబ్జర్వబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్. పార్షియల్లీ అబ్జర్వబుల్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ స్టేట్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు? మనకి కరెంట్ ఫుల్లీ అబ్జర్వబుల్ అనుకోండి, కరెక్ట్గా ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఏదైనా అయితే వెంటనే డెసిషన్ తీసేసుకుంటాం. సింపుల్ రిఫ్లెక్స్ ఏజెంట్ దానికి పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే అది ఫుల్లీ అబ్జర్వబుల్ ఏజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. అది పార్షియల్లీ అబ్జర్వబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకోండి, కొంచెం మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది, లేదా కొంచెం మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయగలరు. సో పాత ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూజ్ చేసి ఇలా ఏదైనా కొత్త కండిషన్ వస్తే ఆ పాత ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ చేసి ఈ యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటారు. అర్థమైందా? సో చెప్పాను చూడండి, డ్రైవింగ్ కార్స్, ఏదైనా డ్రైవింగ్ కార్స్ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి,
ఇఫ్ ఎవరిని వచ్చి నుంచున్నారు అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ ఈ టైంలో ఇలా ఆగాలి. ఆర్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పయామా అని చెప్పి విన్నారు ఎప్పుడైనా? మీరు ఎప్పుడన్నా ఇఫ్ యూ సర్ఫ్ ఇంటర్నెట్ అబౌట్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్, కొన్ని గూగుల్ కార్స్లో పైన కెమెరా కింద ఉంటుంది. ఇది కార్ అనుకోండి, పైన ఒక క్యాప్లా ఉంటుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్? ఇప్పుడున్న సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ లోపల ఉంటుంది, బట్ ఇనిషియల్లీ దే యూస్ టు బి ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కార్. సో ఆ టాప్ ఆఫ్ ద కార్ ఎందుకు ఉన్నాయి సార్? అప్పుడు కూడా లోపలే ఉండొచ్చు కదా. అప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ద కార్ ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయడానికి. అబ్జర్వ్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంట్ని తర్వాత ఫర్దర్గా మళ్ళీ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో అదేంటంటే అప్పుడు ఒక ఇది ఉండేది, లైక్ ఇప్పుడు మన ముందు ఎవరైనా వెళ్తున్నారు అనుకోండి కార్లో, వాళ్ళు ఆగారని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? సెన్సర్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఎవరైనా ఫ్రంట్ వెళ్తున్న కార్ బ్రేక్ చేశారు అనుకోండి, వెనకాల లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి, అవునా కాదా? వెనకాల రెడ్ లైట్స్ వెలుగుతాయి. సో మనం ముందు ఎవరైనా వెళ్తున్నప్పుడు రెడ్ లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. ఆన్ అయినప్పుడు కార్ ఆగిపోయినట్ట. మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ముందు పెట్టుకోండి, మనం ఎప్పుడైనా ఫ్రంట్కి వెళ్తాం, బ్రేక్ వేస్తాం, కానీ మనం ఆగం. ఏం చేస్తాం? డీయాక్సిలరేట్ అవుతాం, మన స్పీడ్ అనేది తగ్గిస్తాం. ఆ టైంలో కూడా రెడ్ లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి, అవునా కాదు? మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కార్ సడన్గా ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఆ టైంలో కూడా రెడ్ లైట్స్ అనేవి ఆన్ అవుతాయి, అవునా? సో ఈ కార్కి ముందు వెళ్తున్న కార్కి వెనకాల వెళ్తున్న కార్ స్పీడ్ తగ్గుతుందా లేదా ఆగిపోతుందా ఎలా తెలుస్తుందండి? లైట్ అనేది దట్ ఈస్ నా ఇప్పుడు వస్తున్న కార్స్ ఎలా ఉంటాయంటే యూ విల్ హ్యావ్ 2 లైట్స్. స్లోగా మనం ఫుల్గా ఆగినప్పుడు, లాంగ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు బాగా గ్లో అవుతాయి. నార్మల్గా మనం డీయాక్సిలరేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం గ్లో అవుతాయి. బట్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. మనం బ్రేక్ అప్లై చేస్తే మనం ఆపినా డీయాక్సిలరేట్ చేసిన రెడ్ లైట్స్ అనేవి వెలుగుతాయి. సో దట్ ఈస్ స్టేట్. నార్మల్గా స్టేట్లో ఎలా ఉంటుందంటే వెళ్తున్నప్పుడు రెడ్ లైట్స్ వచ్చినాయంటే ఆగాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అది ఫుల్గా అప్లై చేసి వెంటనే డీయాక్సిలరేట్ అయిపోయిందంటే ఆ కార్కి సంబంధంగా మనం కూడా డీయాక్సిలరేట్ అవ్వాలి. ఆ కార్ ఆగిపోయిందంటే మనం కూడా ఆగిపోవాలి. మీరు కొత్త కార్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, ఈ కార్కి మీరు ఇదంతా నేర్పిస్తారా? నేర్పించు. ఈ కార్కి ఎలా వస్తుంది? ఇదే కంపెనీ కార్ ఇంతకు ముందు ఇలాంటి యాక్షన్స్ ఏమైనా చేస్తుంది అనుకుంటే అవన్నీ ఒక డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతుంది. ఆ డేటాబేస్ మళ్ళీ ఈ కార్కి ఫీడ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టేట్. ఆ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి? మీరు బ్రేక్ చేసినా చేయకపోయినా మీరు అనుకున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. సో ఏదైనా అడ్వర్స్కి మీరు ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి? ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ దెన్ యాక్షన్ రూల్ యూజ్ చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లోనే త్రో చేస్తారు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి తీసుకుంటారు, ఏం యాక్షన్ త్రో చేసినా మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్కి త్రో చేస్తారు. ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఏజెంట్ ఉంటుంది, ఏజెంట్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఏజెంట్ తీసుకెళ్ళి అసలు చుట్టూ ఏమీ లేని ప్లేస్లో పెట్టాలన్నా మీరు ఏదైనా ఏజెంట్ తీసుకెళ్ళి చుట్టూ లేదు, మీరే ఉన్నారు, హ్యూమన్సే ఉన్నారు. ఈ యూనివర్స్లో ఎక్కడైనా సరే చుట్టూ ఏమీ లేని ప్లేస్ మనం వెళ్ళగలమా? మన వాటర్లో ఉన్నాం అనుకోండి, మన చుట్టూ వాటర్ ఉంటుంది. ఏదైనా రూమ్ ఉంటే చుట్టూ రూమ్ ఉంటుంది. మన స్పేస్లోకి వెళ్తే చుట్టూ డిఫరెంట్ మెట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ క్రాప్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా ఎన్విరాన్మెంటే కదా. మనం ఎప్పుడు ఏ ఏజెంట్ మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఫేస్ చేసినా ఖచ్చితంగా దాన్ని చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సరౌండింగ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇది ఏంటంటే ఇందులో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ సాల్వ్ చేయగలరు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డ్రా చేస్తున్నారా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గోల్ బేస్డ్ ఏజెంట్. సో సి దేర్ ప్యూర్లీ అప్పుడు కూడా మనకి 3 ఉన్నాయి, కానీ యాక్షన్స్ what it will be like if I do action A. So not only action A, here we will have action B, C, D. ఇలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో ఒకసారి డ్రా చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సి ఇందాక వరకు యాక్చుయేటర్స్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎఫెక్టర్స్ అని ఉందండి. బోత్ ఆర్ ఈ సేమ్.
సార్ ఇప్పుడు కార్ మనకన్నా ముందు ఒక 120 కిలోమీటర్స్ 130 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది. కార్కి ఒక 130 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో కార్ వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల ఉన్న కార్ అంత ఫాస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది? అర్థమైంది కాన్సెప్ట్. మీ ముందు ఎవరైనా ఒక 100 కిలోమీటర్స్ మీరు కార్కి వెళ్తున్నప్పుడు ముందు ఎవరైనా 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నారు, మీరు కూడా అదే 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నారు అనుకోండి. వాళ్ళు స్లో చేస్తున్నారు, బ్రేక్ చేస్తున్నారు, మీకు తెలియదు. సో వాళ్ళు బ్రేక్ చేసినా స్లో చేసినా మీరు ఏం చేస్తారు? అదే 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్ మీరు సడన్గా ఆగాలన్నా ఆగలేదు. మీరు ఏం చేస్తారు? డాష్ ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఆటో పైలట్స్ ఆ డ్రైవింగ్ కార్స్కి వచ్చేసరికి